पुरुखा अभिज्ञता संपन्न जड़े सफल राजनेता 1978 मसीह निजर राजनीति क्यारियर आरंभ करिथिबा एही जननायक जननेता श्रीजुक्त जयदेव जेना महोदय 1980 मसीह से प्रथम करी भारतीय जातीय कांग्रेस पार्टी टिकेट पाई आनंदपुर निर्वाचन मंडली रे प्रतिष्ठित होइथिले। सेबेठारु एही सफल जननायक जननेता केबे पछक फेरी चाहि नाहंती किंबा पछ घुंचा देई नाहंती। ओडिशा राजनीति रे 50 वर्षर समय किछि कम नुहे। केबे से शिक्षा मंत्री तो आउ केबे से पीसी सभापति। 2024 निर्वाचन बिगुल बाजिथिबा बेले आनंदपुर माटीर सेई सुयोग्य संतान को पुणी थरे भारतीय जातीय कांग्रेस विधानसभा प्रार्थी रूपे घोषणा करिछि। आज आमे भेटिबा सेई महान जननायक जननेता को। आम सहित अछंती श्रीजुक्त जयदेव जेना महोदय। जलका टीवी को स्वागत। निर्वाचन तारीख घोषणा हो जाइए। मे मास 25 तारीख रे निर्वाचन हम आनंदपुर निर्वाचन मंडल एवं तृतीय पर्यायर निर्वाचन सारा भारत वर्ष हम एवं 5 तारीख हूँ प्रार्थी पत्र दाखल शेष तारीख। मोर प्रस्तुति चली। मु कृतज्ञ राहुल गांधी युव महाराष्ट्र नेता श्रीमती सोनिया गांधी आम प्रिय नेत्री श्रीजुक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी सभापति एवं कांग्रेस राज्य एवं देशर समस्त कांग्रेस वरिष्ठ नेता मान पाखरे मो उपरे भरोसा विश्वास करी मते लगातार भाव में 9 थर प्रार्थी होगापाई टिकेट देइचंती एवं एथर 10म थर पाई मध्य प्रार्थी होगापाई मते प्रार्थी भाव में चयन करिसेंती कांग्रेस दल लढ़िया पाई। कांग्रेस दल गोटे निर्णायक भूमिकार बर्तमान रही। कांग्रेस दल सारा भारत वर्ष रे राहुल गांधी नेतृत्व में इंडिया मेंटर सरकार हम। राहुल गांधी तार नेता हेबे प्रधानमंत्री हेबे एक कथा स्पष्ट हो जाइए। कारण इंडिया मेंटर सबू दल तांका निज निज चिन्ह को लेकिन लड़िले भितर एकमात्र निष्पत्ति होची जे आमे कांग्रेस को विजय करूँ, कांग्रेस दल को भोट दो एवं राहुल गांधी को नेता करूँ। कारण राहुल गांधी गरीब दलित आदिवासी पछुआ वर्गर लोक एवं संख्यालघु लोक मानक पई लड़ाई करूछंती। ओडिशा रे नियमगिरी पर्वत रे रहउतबा कुटिया कंध मानक पई लड़ाई कले एवं तांको हटाई दिया जाउतला। वेदांत कंपानी को हटाई दिया गला। लड़ाई करी राहुल गांधी कुटिया कंध मानक को सुरक्षा देले। आज राहुल गांधी स्वर आदिवासी को वनवासी कहुई पार नहीं। आदिवासी जो आदिम अधिवासी से माने सेठी जल जमी जंगल अधिकार दिखाई संविधान देती सी तांकरी निज जगह उपर रहिबे एवं दलित मान को जो अत्याचार करा जाउची महिला मान जो अत्याचार करा जाउची से स्वर केवल राहुल गांधी उठाउछंती। नरेंद्र मोदी से विषय चिंता भी करना। तेणु राहुल गांधी किसी विकल्प नहीं। राहुल गांधी भारत वर्ष प्रधानमंत्री हेबे। राहुल गांधी नेतृत्व में भारत वर्ष रे कांग्रेस इंडिया सरकार आसीबो। कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी के पाखे रहिबो। द्वितीय कथा होची आम निर्वाचन मंडली एक निर्वाचन मंडली जार भौगोलिक चित्र ऐतिहासिक चित्र सामाजिक चित्र देखिले ये बहुत गरीब लोक अच्छा खटिकिया मेहनतकारी लोक अच्छा जो माने सामाजिक व्यवस्था रे एवं अर्थनैतिक व्यवस्था रे बहुत पछरे अच्छा। कांग्रेस चली जावा परे 24 वर्ष भितर 2000 मसीह 2024 मसीहा भितर पूरापूरी अन्याय भ्रष्टाचार दुर्नीति एभली भाव में बढ़ी जाइए। पीसी कारबार एभली भाव में बढ़ी जाइए। ब्लॉक रे विभिन्न कार्यालय रे इरिगेशन रे आरडी रे एभली भाव में बढ़ी जाइए। ताकू रोकिबा पई एवं शिक्षा व्यवस्था विपर्यस्त हो जाइए। मु तो शिक्षा मंत्री गण विद्यालय गण शिक्षा मंत्री थी। शिक्षा व्यवस्था आज तारीख में बहुत विपर्यस्त हो जाइए। जोटी मु 36टा नुआ प्राइमरी स्कूल करी
ସେ 36ଟା ସ୍କୁଲକୁ ଏ ସରକାର ଉଠାଇ ଦେଇଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଣେ ଟିଚର ବାହାରେ ରଙ୍ଗ ମରା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଫର କରିଦିଆଯାଉଛି କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି କିଭଳି ସରକାର ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ମିନେରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି ସେଥିରୁ କେମିତି ପଇସା ଖାଇବେ ସରକାର ଅଧା ପଇସା ନେବ ଅଧା ପଇସା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବ ରୋଗୀ ବିଚରା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିକି ଫେରୁଛି ନହେଲେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ତାକୁ ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଜଳସେଚନ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜଳସେଚନ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇନି ଏବଂ ଜଳସେଚନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନଦୀବନ୍ଧ ବିଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ରାଘବପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ 2 କିଲୋମିଟର ବାକି ଥିଲା ନୂଆ ଗାଁ ପାର ହେଇକି ଯାଇକି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିନଥାନ୍ତା। ତା ବି ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଛି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଞ୍ଚେ ବି ମଧ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବୈତରଣୀ ପାଣିକୁ ନେଇକି ସାଳନ୍ଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲି ସେଠି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ପାଣି ପାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କେନାଲର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲାନି। ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ସବୁଠି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ 3000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିଛି ଏଠି ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ଟିରେ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜିଏସ୍ଟିରେ ପ୍ରତି ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଖଇ ଉଖୁଡ଼ା ଦୁଧ ଦହି ସବୁଥିରେ ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଦରଦାମ ତ ହୁ ହେଇକି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦରଦାମ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ରସୁଣ କିଲୋ 450 ଟଙ୍କା ଜିରା କିଲୋ 850 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ରେ 200 ଟଙ୍କା କମେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ମାରୁଆଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ। ତମେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ 1400 ଟଙ୍କା କରିବ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେଉଁଠି ଅଛି 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଉଛି ତମେ ତାକୁ 1400 ଟଙ୍କା କରିବ 200 ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେଇ କହିବ 1200 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଦେଲୁ ଆମେ 200 ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେଲୁ। ଇଏ ପୁରା ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଭତ୍ତା ଯିଏ ପାଉଛି ସିଏ 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବ। ବେକାର ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଆ ମାନେ ଘରେ 2000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଇବେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଂଗ୍ରେସ କଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଗୃହିଣୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ମାଆକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ 32 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ସେ ପିଲା ଫେରିବେ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଂଗ୍ରେସ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଫେରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଛି ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଗଲିଣି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟେରା ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଯାଇକି ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିପାରିବ କହିପାରିବ ବିଧାନସଭାରେ ଗଲେ ଆମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ମୁଁ 2004ରେ ସର୍ବାଧିକ 27,000 ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲି। ମୁଁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ଯଦି ଏଇଟା ଭୋଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ମୁଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଏଥର ଜିତିବି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦେବାଶିଷ ସୁତାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜଳକା ଟିଭି।